ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ नहीं, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। बेसिकली तो देखो जे आप गल करिए सफेदे की गल करिए, वैसे आम तौर पर कहते हैं आप सफेदे ਵੱਧ पानी यूज़ करता है, बट जे तुसी सफेदा सीड ओरिजिन वाला लगाओगे तो उसकी जड़ें ना डूंगी जाऊंगी, तो ता करके वो ज़्यादा पानी जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा यूज़ करता है। जे अगर सफेदा आप क्लोनल सफेदा लगाओगे तो क्लोनल सफेदा की की प्रॉपर्टी है, उसकी जड़ां एटलीस्ट 1 मीटर डूंगी जानी है। तो क्लोनल सफेदा है वो टोटली डिपेंडेंट होता है इरीगेटेड वाटर पे। जे तुसी कैनाल वाटर यूज़ करोगे तो ठीक है, जे अगर कैनाल वाटर तुसी यूज़ नहीं करते हो तो फिर ग्राउंड वाटर यूज़ करता है। ये आम तौर पर एक मिथ बनी हुई है फार्मरां च। ते उसदे फिर पिछले कुछ सालों च एक प्रॉब्लम आई है कि सफेदे च अगर नीचे थड़ले तुसी कोई भी क्रॉप लगाओगे तो क्रॉप ना जर्मिनेट नहीं होंदी, तो इस करके सफेदे नूं पंजाब सरकार भी रिड्यूस कर रही है तो फार्मर भी आम तौर पर लाइक नहीं करते हैं। तो इस करके असी कुछ नवे पोटेंशियल ट्री स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव हैगा वो है अपना जोड़ तोड़ में की प्रॉपर्टी है, एक तो इसकी लक्कड़ थोड़ी सफेदे वर्गी है, ऑलमोस्ट एट पार ही हैगी, तो दूजा जो इसकी ग्रोथ है वो भी 3 तो 4 साल से छेती तैयार हो जाता है। तो तीजा है एक पानी घट यूज़ करता है। चौथी गल हैगी कि इसकी जो पत्ते हैं वो ईजीली डिकम्पोज हो जाती हैं, ता करके फिर उसकी जो जे अगर आप पेपर पल्प की गल करिए, ये सफेदे का अल्टरनेटिव हैगा, बेसिकली पेपर एंड पल्प में यूज़ होता है। ठीक है जी। तो पेपर पल्प जिथे आप गल करिए जितने भी अपने पेपर मिल्स ने, तो पेपर मिल्स दे आर डिमांडिंग मोर जोर तोड़। अच्छा, जोड़ तोड़ आ जिहड़ा पेपर मिल ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ में। हाँ जी हाँ जी, वो विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ जानी है अजे तो, क्योंकि अभी इन्ना प्लांटेशन। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ कारण ये है कि जो उसकी जो फाइबर लेंथ है वो बढ़िया है, क्योंकि बेसिकली जो आप पेपर पल्प ਲਈ कोई भी लकड़ वरतेंगे तो उसमें फाइबर प्रॉपर्टी ही यूज़ होनी है। तो फाइबर प्रॉपर्टी जोड़ तोड़ की चंगी है रादर देन सफेदा। तो दूसरा पानी घट यूज़ करता है तो फार्मर लाइक भी ज़्यादा करते हैं। यही मतलब इस तरह ਦੇ मतलब कोई ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹਾਂ? नहीं, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ हुआ सारा कि ਅਸੀਂ अगर जे पोटेंशियल स्पीसीज चेंज करिए तो ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ आगे, तो ਉਹ एग्रीड है इस बात को लेके। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? नहीं, वो ਅਸੀਂ आप इवेलुएट कर रहे हैं अभी, जो इसकी इकोनॉमिक्स है वो आप इवेलुएट कर रहे हैं अभी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸਫੈਦੇ ਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ वो ਵਿੱਚ, सारा अंडर प्रोसेस है अभी। ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾਗਤ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ। पानी वाला मसला है, वो कट पानी यूज़ करता है तो अपनी जो सॉयल है वो डिटोरिएट नहीं करता। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ जे अगर साउथ इंडिया की गल करिए तो वो फसलां यूज़ करते हैं इसके थल्ले, तो उधर जिन्नी भी सीड्स वगैरह ने वो सारे जर्मिनेट होंगे हैं, बाकी सफेदे में सीड्स वगैरह जर्मिनेट नहीं होंगे। ਅੱਛਾ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ? ये जितना भी दरिया बेल्ट है अपना, जितना भी सेंट्रल इंडिया साउदर्न इंडिया है वो यूज़ कर रहे हैं जोड़ तोड़, और वो लोग तो इवन दो 2 to 3 ईयर्स पे हार्वेस्ट कर रहे हैं जोड़ तोड़। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ डेवलप ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ कर रहे हो? अभी हम डेवलप कर रहे हैं। हाँ जी, जितने भी हमारे पास क्लोन्स हैं वो सारे साउथ के ही हैं। अभी हम उस पर ब्रीडिंग पे वर्क कर रहे हैं उसके। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? हो सकता है हाँ, ये सूटेबिलिटी पंजाब के नाल हिसाब नाल ही है। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हाँ, ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ करता है बूटा। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਿੱਧਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ? वही सारा पेपर एंड पल्प में यूज होता है 100%। दे आर
प्रिक्योरिंग 100% पेपर एंड पल्प। जिन्ने भी अपनी पेपर मिल्स हैं, जेके पेपर मिल है, देन अपनी और दूजी पेपर मिल है जो मानसा दे कोल है, वो सारा उसी पर डिपेंडेंट है साउथ में। हाँ जी, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। नहीं वो डायरेक्टली प्रिक्योर नहीं कर रही हैं, पर इन्हां दी जो कुछ ब्रांच साउथ में सीगी वो ब्रांच जोड़तोड़ी यूज करती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल स्पीसीज है, ਆਪਾਂ ਸਫੇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜਤੋੜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ ਤੋਂ 26,840 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ BBMB ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਸਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ PM ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ eKYC ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ PM ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨ OTP ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ eKYC ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, RMB, ਪਲਾਓ, ਪੈਡੀ ਚੋਪਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ, ਸੁਪਰ SMS ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinery.pb.com ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ FPOG ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਰਹੇਗਾ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਵਿਖੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ।